آزاد کشمیر اسمبلی انتخابات لاہور ڈویژن میں مہاجرین کی 2 نشستوں پر پولنگ آج ہوگی۔ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک پولنگ کا عمل بلا تعطل جاری رہے گا۔ ایل اے 34 جموں 1 پر 17 جبکہ ایل اے 41 ویلی 2 پر 9 امیدوار مد مقابل ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ناصر حسین ڈار، پیپلز پارٹی کے عبدالقدیر چوہان، آئی پی پی کے بلال مختار بٹ، جماعت اسلامی کے راجہ سہیل سمیت دیگر امیدوار اپنی قسمت آزمائیں گے۔ ایل اے 34 جموں 1 لاہور میں 5,965 ووٹرز اپنا حق رائے استعمال کریں گے۔ ایل اے 41 ویلی 2 میں 6,410 رجسٹرڈ ووٹرز ووٹ ڈالیں گے۔ حضرت علی حجویری کے عرس کی تقریبات آج سے شروع ہوں گی۔ 3 روزہ عرس تقریبات میں لاکھوں زائرین کی شرکت متوقع۔ سیکیورٹی، ٹریفک، طبی امداد اور صفائی کے فول پروف انتظامات مکمل۔ عرس کے دوران قرآن خوانی، محافل نعت، سماع، قوالی اور روحانی کانفرنسیں منعقد ہوں گی۔ خواتین، بزرگ، شہریوں اور خصوصی افراد کے لیے الگ سہولیات فراہم ہوگی۔ زائرین کے لیے وسیع پیمانے پر لنگر کا بھی اہتمام ہوگا۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں مرکزی بین الوزارتی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ کمیٹی وفاقی اور صوبائی وزراء اور سینئر افسران پر مشتمل ہوگی۔ قومی پالیسی اور اڑان پاکستان منصوبے پر عمل درآمد کی نگرانی کمیٹی کی ذمہ داری ہوگی۔ پنجاب کی نمائندگی کے لیے مریم اورنگزیب اور مجتبیٰ شجاع الرحمان کے نام تجویز کیے گئے۔ نامزدگیوں کی منظوری کے لیے سمری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو ارسال کر دی گئی۔ 4 صوبے این ایف سی ایوارڈ میں اپنے حصے کے تناسب سے اضافی ٹیکس آمدن فراہم کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا داران نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا۔ مسلم لیگ نون تعمیر و ترقی کی سیاست کرتی ہے اور خدمت کے میدان میں کوئی بھی نون لیگ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کارکنوں نے بھرپور انتخابی مہم چلائی ہے جبکہ آزاد کشمیر میں ہر جگہ سے شیر کی آواز آ رہی ہے۔ ایل پی جی پہنچ سے باہر، عوامی ایل این جی کو بھی ترس گئے۔ ایل این جی کی محدود درآمد کے باعث تاحال گھریلو نیو کنیکشنز پر پابندی برقرار۔ ذرائع کے مطابق پنجاب اور کے پی میں 2,06,000 سے زائد نیو کنیکشنز کی درخواستوں پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ 85,800 سے زائد صارفین کے ڈیمانڈ نوٹس ادا کرنے کے باوجود مہنگائی کی چکن پی سے عوام کو کہیں ریلیف نہ ملا۔ ایل پی جی کی قیمت میں 12 روپے 79 پیسے اضافہ، نئی قیمت 254 روپے 32 پیسے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں اوگرا کی نئی قیمت پر بھی ایل پی جی کی عدم دستیابی لوگوں کے لیے سرکاری قیمت پر ایل پی جی خریدنا خواب بن گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 380 سے 430 روپے فی کلو تک فروخت جاری۔ قیمتوں میں خود ساختہ اضافے سے صارفین پریشان۔ حکومت کا غریب عوام کے ساتھ مذاق۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی۔ پیٹرول 12 پیسے فی لیٹر سستا ہو کر 336 روپے 3 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 66 پیسے کی کمی، فی لیٹر قیمت 392 روپے 38 پیسے مقرر۔ نئی قیمتیں 1 اگست سے 3 اگست تک لاگو رہیں گی۔ تو وہاں ہر آدمی پریشان ہے، یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ گورنمنٹ کو اس کا ایکشن لینا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے جب پہلے مہینے بعد ہوتا تھا، پھر 15 دن بعد، پھر 8 دن بعد، لیکن اب روزانہ ہو گیا ہے۔ ہم کیا کہیں، ہم تو ہیں ہی ڈسیبل، آپ کو پتہ ہی ہے، ہم تو پتہ نہیں کس طریقے سے پورے کر رہے ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے۔ یہ پٹرول بہت زیادہ مہنگا ہے اس وقت۔ بڑی گل ہے جی، حکومت کی بڑی مہربانی۔ جدو وداندے نے اسے 5-10 روپیے، جدو سستے کرتے ہیں اسے 50 پیسے 20 پیسے 30 پیسے۔ پتہ ہے ان لوگوں کو آرمی مارکیٹ میں کتنے کا لیٹر ہے؟ اگر چلو 150 اوپر ٹیکس رکھ کے یہ آگے دے دے عوام کو تو یہ ٹھیک ہے۔ ٹیکس اتنا زیادہ لگا دیں گے تو یہ تو جرم ہے نا۔ سستا کرتے ہیں تو 12 پیسے کرتے ہیں، مہنگا کرتے تو 20-25 روپے کرتے ہیں، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ مونسون کے چوتھے اسپیل کے پیش نظر واسطہ پنجاب ہائی الرٹ۔ وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین کی زیر صدارت واسطہ پنجاب کا ویڈیو لنک اجلاس۔ بلال یاسین کی دفتری عملے کو بھی فیلڈ آپریشن کی نگرانی کی ہدایت۔ بولے ڈی سلٹنگ کا عمل اب نہیں رکے گا، اضافی عملے اور مشینری کی ہدایت کر دی ہے۔ کسی بھی ہنگامی حالت میں متصل اضلاع کی مشینری اور لاہور واسطہ مکمل معاونت فراہم کرے گا۔ نکاسی آب میں تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔
पंजाब में सरमायाकारी और तजारती शराकत दारी के नए दौर का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज से 30 रुकनी अमरीकी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। बाहमी सर्वेकारी, इक़्तिसादी रवाबित और पायदार तजारती शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। अमरीकी कारोबारी वफ्द ने वज़ीर आला मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम को गेम चेंजर करार दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का होम डायलिसिस मशीन के हसूल में इजहार दिलचस्पी। अमरीकी कारोबारी वफ्द ने भी श्रिम्प फार्मिंग में ताउन की पेशकश कर दी। अमेरिका पाकिस्तान के अहम इक़्तिसादी शराकतदारों में से एक है। अमरीकी वफ्द की पंजाब में मौजूदगी अमरीकी सरमायाकारों के बहाल शुदा एतमाद का इशारा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अमरीकी बिजनेस वफ्द से खिताब। बोली पाक अमरीका ताल्लुकात के अगले बाब को सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और जिद्दत से आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद है ये मुलाकात मुस्बत नताज लाएगी। पंजाब वो इंजन है जो पूरे मुल्क की तरक्की और नमो को चलाता है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोग्राम पर अमल पैरा है। पंजाब बोर्ड बराए सरमायाकारी और तिजारत के ज़रिए तमाम सरमायाकारी के मौक़े के हवाले से ब्रीफिंग सेशन। वज़ीर तिजारत चौधरी शाफे ने मुनक़िदा ब्रीफिंग सेशन की सदारत की। अमरीकी सरमायाकार कंपनियों के हुकाम पर मुश्तमिल 22 रुकनी वफ्द की ख़ुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान ने ज़राअत, तवानाई, मादनियात और दीगर मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। चौधरी शाफे बोले, मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है। PHA लाहौर शॉप साइन बोर्ड फीस की वसूली में शदीद नाकामी का शिकार। 5,15,000 दुकानों में से सिर्फ 8,500 वसूल के इदारे हैं। सालाना 7.5 रुपए के मुमकिन रेवेन्यू के मुकाबले में सिर्फ 67 करोड़ रुपए जमा। नाकस वसूली के बायस तकरीबन 6 अरब 82 करोड़ रुपए का मुमकिन रेवेन्यू ज़ाय। PHA की इक़बाली खुदमुख्तारी पर सवाल। बुनियादी आमदन का बड़ा जरिया गैर फ़ाल दस्तियाब सरकारी रिकॉर्ड के बावजूद लाखों दुकानें फीस नेट से बाहर। कश्मीरियों ने कश्मीर की बेटी को वोट दी है, मरियम नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस को वोट दी है, मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन को वोट दी है, इस मुल्क में बिजली वापस लाने वाले वजीर आजम को वोट दी है। काश आप भी ये कहते कि हमने वहाँ पे कराची के अंदर किसी किस्म की रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू की है। काश आप कराची के अंदर कोई ग्रीनरी दिखा सकते। मैं चाहता हूं कि कराची तरक्की करे, सिंध तरक्की करे। कश्मीरियों ने मुल्क में रोशनियां वापस लाने वालों को वोट दिया। कश्मीरियों ने नून लीग की कारकर्दगी को वोट दिया। हम भी चाहते हैं कराची और सिंध तरक्की करे। दुनिया में पाकिस्तान को अमन का सफीर कहा जा रहा है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तवानाई फैसल अयूब खोखर बोले, आपको मरियम नवाज के जहाज़ तो नज़र आते हैं मगर एयर एम्बुलेंस नज़र नहीं आती। आपके गुजरा चैनल्स पर आते हैं तो लोग चैनल बदल देते हैं। हमसे मुकाबला करना है तो फील्ड में आए। आप हर रोज टीवी पे आके बैठते हैं, हर रोज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का शौक होता है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात किया करें, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आया करें। वजीर आला मरियम नवाज का एक एक वजीर, एक एक डिपार्टमेंट जब टीवी के सामने बैठता है तो गुफ्तगू करता है फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर, आता है तो आपके लिए खुशखबरियां लेके आता है, बात करता है तो मरियम नवाज ने वो कर दिया, मरियम नवाज ने ये कर दिया। आपके पास भी मरियम नवाज के डिस्कस करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात में एहसन भून ग्रुप की कामयाबी। इंतखाबी नताज के मुताबिक कैसर नज़ीर शाही पंजाब बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। मोहम्मद अरशद हंजरा चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल मुंतखब हुए हैं। कामयाबी के बाद एहसन भून ग्रुप के हामी वकला ने खुशी का इजहार किया। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट का कहना है, लॉकडाउन के नाम पर हमें हरासा किया जा रहा है। मार्केट्स में तजारती सरगर्मियों को फ़रोग नहीं मिल रहा। यौम आज़ादी जज्बा हुब्बुल वतनी से मनाने के बाद लाहौर की ताजिर बरादरी सड़कों पर होगी। अगर आपने पेट्रोल की बचत करनी है तो सरकारी अफसरों का मुफ्त पेट्रोल बंद करें। ताजरों की बर्दाश्त खत्म हो चुकी, मजीद बोझ नहीं उठा सकते।
पंजाब हुकूमत की डेडलाइन गुजर गई। भाटी गेट अंडरपास ताहाल ट्रैफिक के लिए ना खुल सका। 30 जुलाई तक इफ्तिताह का ऐलान, मगर टीपा मंसूबा मुकर्ररा वक्त पर अमल करने में नाकाम। अंडरपास के दाखिली रास्तों पर अब भी हिफाजती बैरियर्स, ट्रैफिक का दाखिला बंद। मंसूबे में तखीर से शहरियों को बदस्तूर ट्रैफिक मुश्किलात का सामना। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद ने हल्का PP 172 में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों से खिताब करते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग नून का नाम ही खिदमत है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबे की तरक्की और अवामी फलाह के लिए दिन रात कोशिश हैं। नौजवान मुल्क का कीमती असासा है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन मौके फराहम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की में नौजवानों का किरदार इंतहाई अहम है। मार्के हक में पाकिस्तान ने अजीम कामयाबी हासिल की। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना खड़ी है। खित्ते में अमन के क़याम के लिए भी पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया है।